रज़ियल्लाहु ताला अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यंबग़ी लिसिद्दीक़िन अन यकून लआना। वअन आइशा उम्मुल मोमिनीन क़ालत दुइया रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला जनाज़ति सबिय्यिन मिनल अंसार फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह तूबा लिहाज़ा उस्फ़ूरुन मिन असाफ़ीरिल जन्ना लम यामल सुआ व लम युद्रिकहु। क़ाला व गैर ज़ालिक या आयशा इन्नल्लाह ख़लक़ लिल जन्नति अहलन ख़लक़हुम लहा व हुम फ़ी अस्लाबि आबाइहिम व ख़लक़ लिन्नारि अहलन ख़लक़हुम लहा व हुम फ़ी अस्लाबि आबाइहिम। दाद व हदीसुना द सही मुस्लिम या द सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस कमचे इमाम मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला वल आदाब के फसली रिश्तम बाबुन नही अन लानिद दवाब के 2597 नंबर बाद लिखल है। और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत आगा किताबुल क़दर के शपगम बाब माना कुल्ल मौलूदिन यूलदु अलल फ़ित्रा आगे बाब के नकल कर रहे 2662। दाद व हदीसुना दागी रविये सरा ताल्लुक़ लरी कमा रविया चनन आवाम व ख़वास ख़पल करे रख। यौन एक सड़े का वफ़ात शी या तारीफ़ कई न यौन एक सड़ी हर सड़े फ़ैसलों की च ज़मारे पर अल्लाह कसमीदा जन्नती देख ये फ़ैसला सादिर की चदा बिल्कुल जन्नती देख। और कले चे वो गुनाहगार हुई नहीं उदाए गुनाहबार पबारक दा फ़ैसलों की जदा बिल्कुल जहन्नमी देख। दा यो आम रविश दिन यो आम आदत जोड़ शे अफसोस दारे जमुंग खलक द ईमान और द इस्लाम दावे खुडी दी लेकिन पुईगी पे इस्लाम सुमरा द कुरान मुताले सुमरा करे द हदीस मुताले सुमरा करे दा तपोस्ते मगो तो दे ख्वा के नवरती रही खपल जहन के यो माइंड जो करे चा फलाने दासरे फलाने दासरे यो फ़र्द मुअय्यन तरकमे च कुरान मजीद दागन नुम नहीं अगस्ते आगता जन्नती नशील और यो मखसूस फ़र्द मुअय्यन तरकमे च कुरान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागन नुम नहीं अगस्ते च दे मलऊन दे जहन्नमी दे हिच चाहता हक़ निश्तरे चाहता मलऊन और जहन्नमी हुई ताक़ैदा जहन के वाच डेरे दा से ख़बरें ज़मुंग द खल्क़ मियस की मसलन यो माशूमी तो ज़मुंग पुख्तो के रिवाज दाए च माशूम मुर्शी नखलक से हुई दाद जन्नत मर गैर मा हदीस मा गवेल दे चपाए के जन्नत द मर गए ज़िक्र दे ज़पदे न पोएगमा च उलमा बखपल अदा फरीज़ कल अदा कई कुल इल्म अल्लाह चालन और गई अल्लाह खपल मालूमात टोल चालन और गई कुरान साफ फरमाली दी च अल्लाह पखपल ख़ास इल्म के सोग नशरी गई कागा इल्म द गैबियों का इल्म द शहादती द अल्लाह शांत इल्म द हिच्चा निश्त
په دې وجه د کومو کسانو په باره کې چې الله د هغې د کفر خبره کړې ده، د هغې د لعنت خبره یې کړې ده، نو هغه مونږ نوم اخیستی شو، لکه ابولهب نوم مونږ اخیستی شو. ملعون دی، ولې قرآن فرمایلی دی تبت یدا ابي لهب وتب. زمونږ خلکو دې نه څه قاعده جوړه کړې ده، دې روزه کې ورسره احساس وشو. الحمدلله ما ډېر مخکې په دې تنبیحات ورکړو چې مونږ دا خو ویلی شو چې یو سړی د هغه عمل کافرانه دی، نو مونږ وایو عمل یې د کفارو دی. وروستو انجام الله ته معلوم دی چې د مرګ په وخت کې د مرګ نه مخکې دی توبه کوي که نه کوي، دا د الله علم کې دي، زما او ستا علم کې نشته. یو سړی هر څومره نیک سړی دی، لیکن یقیني طور مونږ دا نشو ویلی چې آیا واقعي دی به په دې مري. د جنت او د جهنم دار و مدار د انسان په موت باندې دی. خدا خره چې یزید ته خلکو ملعون وی، نا علماء و عقل روچت شخ اوس بیدار شو. ډېر لوی ظلم دی خلق د صحیح خبرې نه بې خبره ساتل، دا ډېر لوی ظلم دی. دا د هغه باره کې یوازې قاعده نه ده، دا قاعده ده او د حدیث دواړه موږ ته دا واقع ښیي، داسې زړه ده. دا ابولهب ښځه لعنتي ده، ولې قرآن د هغې نوم اخیستی دی وامرأته حمالة الحطب. صاحبانو به څه وی یاد دي ما ده چې قرآن ورته کافر وي، نو زه ورته کافر نه یم، قل یا ایها الکافرون قرآن نه وایي. نو ما وخت جواب کړو چې تا الله شه، نو بیا ورته کافر ووایه. تو بني آدم یې د الله بنده. الله چې چاته کافر ووایي، نو الله ته معلومه ده چې دی به کافر مري. او ته چې یو سړی همیشه جهنمي کې، نو تعالی په هغې دلیل پکار دی، هغه دلیل هیڅ چا سره نشته دی ما سوا الله د ذات. یو خو داسې یو سړی چې مونږ ته معلومه وي چې دی د کفر په عقیده مړ شو، مونږ ناسو هغه شرک کو، هغه ته مسلمان وي خلک. صحیح حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو طالب خواله راغی او هغه ته یې فرمایل چې تره کلمه د توحید وایا، لا اله الا الله محمد رسول الله، زما د غوږ کې آهستګۍ سره ووایه، قیامت پر ورځ به زه ستا لپاره سفارش کوم د هغې په بنیاد. د قریشو غټ غټ خلک ناست و، هغې ورته ویل خیال کوه ابو طالب وګوره، اخر عمر کې درواره خبره ونه مني. نو هغه وویل اقرار یې دا دی چې زه د خپل مشرانو دین نه پرېږدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی واپس، د هغې تلو نه وروستو ابو طالب مړ شو. سیدنا علی راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل مات عمک الضال، ستا هغه بېلارې کافر تره مړ شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اذهب فوارح، لړ شه پټېږه خاورو کې واچو. اوی فرمایل هیڅ چا سره خبرې مه کوه. چې واپس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل لړ شه ولامبه. اوس خلکو دی کې یو بحث شروع کړ چې مړی ولامبې، نو لامبې به که به نه لامبې، که کافر دی لامبولي نو بیا لامبل لازم دی، او که نه مسلمان دی لامبولي نو بیا وخت کې هو ټایم نه جنازه به کوي که لامبې به. دا د نه بحث نه خلک بحث شروع کړي. نن ابو طالب ته خلک علیه السلام وایي، یعنی د صریح حدیث په مقابله کې ابو طالب علیه السلام دی، او خلقو ته ښودلی کېږي دا چې جی مسلمان ہو، دا چا وی چې مسلمان ہو. احادیث هغه مسلمان نه ګڼي. دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د بخنې دعا کوله. نو قرآن فرمایل پیغمبر او صحابه کرام ولا مؤمنین لدا نه دی جایز ان یستغفروا للمشرکین چې د مشرکان د بخنې سوال وکړي. دلته نص موجود دی د ابو طالب په شرک،
خو چونکې د سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ پلار دی او زموږ خو مزاج دا دی دا ټول قوم مزاج دی چې زوی یې ښي نو پلار به یې هم ښي چې پلار یې ښي نو زوی به یې هم ښي ما تیر جمعه کې دا ویلي چې اسلام علم او ایمان د دې تعلق رشتې سره نه دی د دې تعلق د انسان خپل عمل سره دی د یو سړي پلار عالم دی که زوی علم پسې کوشش وکړه الله به علم ورکړي ولې ماحول خو جوړ دی ورته د علماو ماحول جوړي د علم کتابونه یې ورسره کاپي وي قرآن وي حدیث وي عوامو کې ماحول نه جوړ نو دا تقاضا یا دا توقع که سړی ساتي چې د عالم زوی د عالم شي نو دا بجا ساتي ولې هغه ته ماحول میسر دی چاته چې ماحول نه میسر نه هغې ته مشکل ده لیکن علم راضی د انسان په خپل جدوجہد دارنګې ایمان هم راضی د انسان په خپل جدوجہد که د انسان جدوجہد ته لرې کې نو بیا پکار دی چې د نوح علیہ السلام زوی مسلمانی حالدار قرآن نه معلومه ده چې کافر و ایمان اسلام او دارنګ علم دا موروثي سيزونه نه دي بلکې دا د انسان د عمل نتیجه کې ته ملاوي ابو طالب هغه ته خلق نه علیه السلام وایي چې هغه چرېم الله ته سجده نه کړې داسې سجده چې هغه توحید باندې مبني و یزید یو مسلمان سړی دی تابعی دی د سیدنا عمر دور خلافت کې پیدا شوی دی موحد دی ټیک ده ګناه به کړي خو ځان له مسله ګناهونه خو ډېر خلک خو د هغې د وجې یو معین شخص ته لعنت ویل دا جایز دي خلک اوس هم لګیا دی 13 میاشت کې هم لګیا اوس هم لګیا دی علماء دیوبند هم شرمېدلي دي یزید سره پلید لفظ لګي دې باندې انشاءالله زه خبر اخلم خپل وخت باندې او پورا کار انشاءالله دې باندې ما اراده ده یزید د سیدنا حسین نه غوره نه دی اخوا نه دی دا غلطی ده سیدنا حسین صحابی دی یزید صحابی نه دی د دې خلقو په میاس کې چې کم تفصیلی تفضیل د مراتب دی هغه الله ورکړی دی کم خلق چې یزید د سیدنا حسین د پاسه ګڼي دا گناہ کوي دا دعوت غلط دی دا طریقه نه ده مونږ صرف دا ویل غواړو چې یزید نه یوازې بل هر معین شخص ته لعنت ویل دا ګناه دی تو خدا ویلی شي چې کوم خلکو د سیدنا حسین په قتل کې شرکت کړی دی یا څوک په هغې رضا دي دا ټول ملعون دي ٹھیک ده قرآن مونږ ته ښودلی دي لعنت الله علی الظالمین لعنت الله علی الکاذبین په دروغجنو یې د الله لعنت ستا چې هر یو مفسر پکار یې راواخله او تا ته به هغه دا ووایي چې ته دا نشي ویلی چې فلان کې دروغجن دی او په دروغجنو د الله لعنت وي لہذا په فلان کې د الله لعنت دی دا صغرا کبرا به نه یو ځای دا به غلطه طریقه معین شخص یو سړي ظلم کړی دی کفر یې کړی دی شرک یې کړی دی بدعت یې کړی دی نو که څه دلیل د دې خبرې چې او دی په دې عقیده مړ دی هغه دلیل یا خو به هلته موجود دی چې تا ته د هغه د آخري عمر پته ولګېږي او یا په تا باندې وحی کېږي چې تا ته الله وفرمایي چې او فلان کې په کفر مړ دی نو هغې معین شخص باندې ته د کفر فتوا هم لګولی شي او جهنم ورته هم ویلی شي د دې لپاره د علماء کرامو طریقه دا ده چې هغوی دا وایي چې دا سړی نیک سړی و سم سړی و منځګزار سړی و زموږ د علم مطابق دا الله د ذات نه قوي امید دی چې الله به جنت ته بوځي
د مسلمان رویه ده یا دا فلانې سړی بې علمازو بظاهر کې ښه سړی نه ښکارېدو نو ښکاري داسې چې الله به د جهنم هوا ورکړي په دې دواړو خبرو باندې مونږ ګناهګاري ګناه ولې مونږ د خپل علم مطابق خبرو خو که مونږ دا وایو چې دا فلان کې بالکل جنتی دی او دا فلان کې بالکل دوزخي دی نو دا مونږ د الله اختیار استعمال کړی او دا د محرم کې ټولو خلکو استعمال کو دیوبندیانو میں استعمال کو غیر دیوبندیانو میں استعمال کو یزید تے ملعون ہوئے شرح الفقہ الاکبر کے زخیم تا دے انشاءاللہ تاریخ دے کتاب نوم شرح الفقہ الاکبر کے کم جد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے کتاب تشریح داد الفقہ الاکبر پیغم اللہ علی قاری لکی و ایمان یزید محققن تحقیق دارے چې یزید مسلمانو چې کله یو سړی مسلمانی نو د فرد معین ته لعنت نشوي ده ته ملعون نشوي ده گپ شپ بنه لګو کب حدیثونه چې ما ویلي دا غي تعلق دې سره ده اول حدیث دارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم چې د سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ده کہ لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا صدیق ابو بکر صدیق نه یادی هغه سړی چې هغه ایمان کې رښتینه دی په سچ ایمان څوک چې په سچ مؤمن دی نو لا ينبغي له ان یکون لعانا هغه د پاره دا مناسب ندی چې هغه یو فرد معین ته لعنت وي دا مناسب ندی هغه دا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د زورن الفاظ دي کله کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بشرو انسانو لکه دا بار څوک منډي وای لګا دلته بار څوک نشته جیته و چې نامه کوي هر سړی راځي په ځان غوږونه اچولي ماشوم رواني ته مه پرېږدئ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر اخفقی گیم اقاری گیم کلا کلا دا غنا سا غیر مناسب خبری مشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا کلا آغا بعض کسانو تا ہم دک شانتی سا غیر مناسب خبری ویلی لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پا بارے حدیث کرا دی چې ډېر خوراک یې کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ستا خېټه د الله مړه نه کړي نو خلقو دا دلیل راغسته دی چې معاویه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خیری کړي دا خلا حدیث موایه دا څه خی فن گئی دا ښکلې مسلمانی ده نه عالم له جواب ورځي نه ته امی خبر ده اجه تاسو ته کی خلک دی وسه وای ازمون نه زیات عالمان دي شرم ویلې هم دی د شیخ چې سړی د خپل حدیث په کتاب نه پوي دا شرمېدلو مقام دی عالم ترا حدیث مخې ته کوي دا حدیث ته صحیح ته دې څه جواب کولی شي وایي پلان کې مولوي صاحب نه تپوس کوم ته څه شي مولوي صاحب دا دې له تکړی چې خلکو ته کافر وي پلانې کافر دی پلان کې له امریکې نه پیسې راځي او پلان کې سعودي نه پیسې راځي دا ورله ورځي نور سره ورځي د هیڅ چیز واقفیت دی ته نشته دا خبره کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا خیره نه وي دا داسې خبره ده لکه یو سړی چاته زور نه وکړي چې ته مړاډو مړېږي نه یې خېټه وره بعض خلک بطینی ډېر خوراک کوي اوس الله هغله د هضم نظام داسې جوړ کړی دی چې کاغذ ته کم ساتي نه خرابېږي نو چا پوره نه خوري نو څه به کوي ډېر داسې خلک دي چې هغه سپک ډوډۍ نه خوري خو ډېر داسې چې هغه درې څلور روټۍ په یو وخوري
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه خبره دا مطلب نه کوم چې خلک اخلي، بلکې دا غي مطلب دغه دی چې ته پوره خېټه ورې ټولو خړه او ستاره دریم ځل لګي اوس خو کبل فرض د اخیری هم وی نو دې صحیح مسلم کې حدیث ته او دا متفقن علیه حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی اللهم انما انا بشر، اے اللہ زه انسان یم، فای المسلمین لعنته او سببته، تو که یو داسې مسلمانی چې ما هغه ته بدرد ویلي زورنه مې کړي خیرې مې کړي فجعله له زکاة و اجرا، هغه د هغه د پاک دامنې باعث جوړ کې او د اجر باعث جوړ کې. دا حدیث معلوم دی صرف د سب د معیه حدیث ترځي چې پیغمبر خیرې کړي دي. آی پیغمبر دام ویلی دي چې او ما د دې د وجې کړي چې زه بشر یم انسان یم کمې وي په انسانانو کې د هغې د وجې او ما کړي که ما چاته زوره نه کړې ده بالفرض مسلمانانو ته یا ما چاته خیرې کړي دي دا د هغه دپاره د پاک دامنۍ باعث جوړ کړي او دا د هغه د آخرت د اجر سبب جوړ کړي. حدیث تراشه حدیث دغه هغه سوزونه مزد کوي چې په کې د دین او د دنیا فلاح نشته. قرآن او حدیث کې د دین فلاح دا حدیث دی کہ امام مسلم دو ځله لیکل دی سیدنا معاویہ یا بل چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود خیری نه دی کړي او کړي دی بالفرض د انسانیت په حیث خدای علاج په دې طریقه کړي چې یا الله زما ستانه دعا دارا چې کما چاته لعنت ویلی یا ما خیری کړي هغه د اجر ذریعہ جوړ کې هغه خیره هغه مقبله دلته کې فرمایي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تو سیدنا ابو الدرداء روایت امام مسلم ذکر کړل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یکون اللعانون شفعاء ولا شهداء یوم القیامه. دا امت مسلمه کم زمونږ دا امت چې دی دا غوره امت دی. د غورهوالي وجه سره هغه قرآن په خپل لیکل دا ځان نه خبرې مه کوئ په دین کې. کنتم خیر امتن ورپسې وړاندې رسو وایه هسې برې تاوي زه غوره یم د غورهوالي کار خو که کنتم خیر امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. دا کارونه وکاله یې به غوره چې دا نه کوې غورهوالي نشته دی. یو دا چې پیدا کړي شوي یې د خلقو دپاره خلقو ته به دین رسوي قرآن به رسوي خلقو ته حدیث به رسوي. یو سړی چې خپله ناواقف یې به اجاره دی بس چل کوي دا چلې ورته خولی چې بس جي ناظره ووایه حفظ وکړه دا کافي ده دا کافي نه ده. قرآن او حدیث باندې ځان پوهه کې د دې مطلبونه خلقو ته ورسوي. د وینا دا مطلب نه چې کنه حفظ کې اجر نشته یا د قرآن په ناظره کې اجر نشته دا نه مطلب. دې دور کې دا مصیبت ته چې سړی خبر یو کی خلک د هغې نه بې تپوسه نور مطلبونه بس. قرآن مجید ذمہ دارۍ ډېرې د انسانانو د دې یوازې الفاظ د کول نه دي بلکې دې تعلیم هم ده. تعلیمی کتاب دیته وي چې سړی د قرآن مفهوم باندې پوهېږي ترجمه باندې پوهېږي د هغې د مضمون نه واقفي دغه ښودل دي نورو خلکو ته. زموږ حالت خدای چې کتاب دی چې مونځ وشي د اعلان به وشي الله وخوا مونځ وروسته به تعلیم کېږي خو چې زما غونده سړی نه وي قرآن به څوک راوالي کوي ونې قرآن باندې څه کوي قرآن لګوته نه وړي بلکې خدا وایي چې قرآن مثال د غټې غوښې دی دار چاله نه خو او زمونږ کتاب دا نری غوښه دار چاله ښي دونه لوی کافر بتالی دي دا مسلمان دی د سره سره خبرې کوي دی خو د سره
مسلمان نه دی. قرآن ته غټه غوښه وایي، خپل د انسان کتاب ته نری غوښه وایي. دغه وی هر چاله نه دی خو هر چاله ښه دی. انا لله و انا الیه راجعون. قرآن او حدیث دا چې سړی زده کي او دا بل ته وښي نو الله هغې به دا غوره امت دي. هغه بل دا نه دی چې ته خامخا لګیا یې ټولې دنیا ته ورسوه. تا قرآن وی ستا کور والا قرآن نه ورځي، هغې ته قرآن وښیه. ستا بچو له نه ورځي، هغې ته قرآن وښیه. د هر چا ذمہ داری جدا دی. د عالم ذمہ داری جدا ده، د امی جدا ده. امی دی خپل کور کې قرآن وښیي، خپل بچو ته قرآن وښیي، نو الله هغې به غوروال راځي او الله هغې به شاهد کېږي، شهید کېږي به د قیامت پر ورځ. کم خلق چې د دې نه ځان مستغني ګڼي د قرآن او د حدیث نه، هغې شهادت نشي کولی قیامت پر ورځ. د شهادت علی الاقوام دا لویه رتبه ده چې الله دې امت کې ورکوي خلکو له. خو په دې خلکو کې هم دا کم چې خلکو ته دین ښي او شهیدان دي، ګواهان دي، که دی لعنت کړي بالفرض، چاته ملعون ویلی فرد معین ته، نو دی بسئی لا یکونون شفاعا ولا شهداء یوم القیامه. دې د قیامت پر ورځ شفاعت نشي کولی. تو قرآن عالم کم سے کم د 30 40 50 کسان شفاعت وگئی. کچھ لعنت ویلی فرد معین باندې بغیر د دلیل نه، نو دې مرتبه نه شو، دې محروم شو. استاد خو خلک ځان محروم وای نه محروم، مونږ خو ځان نه محروم وو. مونږ هغه چاته ملعون وایو چاته چې قرآن ملعون ویل، لکه فرعون، نمروز، حامان، دارنګ ابو لهب، دا هغه ښځه، هغه خلک کم چې په جنگ بدر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې مړه شوي دي. ولید، عقبه، شیبه، ابو جهل، دا قسمه خلق دا منسوسی ملعون دي. دې نوم واخله ملعون ورته ووایه، لیکن بغیر د قطعی نص نه یو کس ته ملعون ویل دا د مسلمان کار نه دی. دې باب کې د ګڼه حدیث جمع کړي دي امام مسلم رحمت الله تعالی علیه. و دې بلې غاړې ته راشه، یو سړی دی هغه د نیکۍ کار کوي، بس ټیک ده، زمونږ په هغه ښه ګمان دی چې انشاءالله الله به دې جنت ته بوځي. که الله وغواړي نو شاید دله د ولایت مرتبه هم ورکړي، لیکن زمونږ خو کار دغه نه دی. مونږ چې اله یو کس وینو چې دا نیک سړی، نو مونږ سمدستي بیا قسم خورو په هغې باندې چې دی جنتي دی. د دې څه دلیل دی؟ جنتی به دی هغې وي چې مونږ سره په دې قطعي نص موجود وي چې دې سړي په ایمان باندې مړ دی. د دې دا مطلب نه چې مونږ مسلمانان نه ګڼو. دواړه خبرې ځان له ځان لري. یو سړی چې مونځ کوي مونږ هغه مسلمان ګڼو، په هغه مونځ کوو د جنازې. یو سړی چې مونځ نه کوي زه په هغه د جنازې مونځ نه کوم. لیکن جنگ څه خبره نشته دی، ما سره د هغه د اسلام څه ثبوت نشته. جنازې مونځ به په هغه چا کوو چې هغه مونځ کوي. څوک چې مونځ نه کوي په هغه شرعاً جنازې مونځ نه کوي. څه دلیل دی تا سره چې دی مسلمان دی؟ نو مونږ مسلمان ته مسلمان وایو، لیکن هغه یقینی جنتی دی یا یقینی جهنمی دی، دا هم دلیل غواړي. حدیث چې کوم ماویلې د سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو سیدہ عائشہ فرمایي چې په انصارو کې یو معشوم مړ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازې له تو واپس چراغ نه مارته ویل طوبى لهذا، د دې معشوم د پاره خو ډېرې مزید عصفور من عصافیر الجنه، د جنت په مرغو کې یو مرغۍ ده. دا ټول وایي جنت مرغۍ وه بس لاړه. دا ټیک ده، د ګناه نه دی کړی، دا تسلیم ده. خو آیا دی جنتی دی؟ دا
علم غواړي هغه علم الله نه سوا بل چا سره نشته دی تاسو ټولو سره شته نن ټول انسانانو سره دا علم دی دی بالکل وی چې دا جنتی دی سیدہ عائشہ په دغه بنیاد باندې وویل چې عصفور من عصافیر الجنه لم يعمل السوء ولم يدركه گناہ نه دی کړی ولم يدركه او دې سړي ګناه لاندې کړم نه ده یعنی قبل از ذنب قبل از ګناه دې مړ شوی دی دا که زما ستا مخکې کېږي نو موږ وایو ټیک دی بس خاموش لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله رسول له ورته وي او غیر ذالک نور څه ووایه دا پرېږده تا سره بل څه خبره نشته دا زوره نه ده څه دلیل دی تا سره اصل کې دا الله یو علم دی هغه علم ته تقدیر وایي که دا بنی آدم دا کم ته چې ته د جنت مرغی وی که دله جن ورکړی شو بالفرض او دی د بلوغ جن ته ورسېدی دی به څه کوي تره د هغې څه علم شته چې نشته نو خوله واک کې ساده دا کمال نه دی چې ته یو سړي له ترغیب ورکوې چېره د جنت مرغی وه جنت ته لاړه والوته داسې مه وایه ورته داسې ورته ووایه چې الله تعالی یو نعمت درکړو هغه نعمت الله ستانه واپس واغست په دې سانحه باندې او حادثه باندې صبر وکړه الله به تعالی اجر درکړي تعزیت طریقه ده دا نه چې ته ورته دروغ وایې او بیا فرمایل یا عائش ان الله خلق للجنة اهلا دا حق تا ته نه دی حاصل جنت ته به څوک ځي هغه الله ته معلومه ده چې څوک به جنت ته ځي الله که یو بې ګناه راواخلي او جهنم ته وغورځوي دې ته ظلم نشي ویلی یو ګناهګار راوالي او جنت ته بوځي دې ته ظلم نشي ویلی لکه خپل عقایدو کتابونه وګوره دا الله ذات داسې دی چې لا یسأل عما یفعل هغه چې څه کوي د هغه نه څوک تپوس کوونکی نشته دا الله ټول کارونه په عدل او په انصاف مبني دي اس مخلوق ته دا حق نه دی حاصل چې هغه الله ته ظلم نسبت وکړي دا الله بنده دی هغه ته پته راشي جنتي دی که جهنمي دی کله چې دا معلومه شوه نو مونږ خدا ویلی شو چې هغه خلک چې قرآن مجید هغې ته د جنت زیر ورکړی جنتیان دي لکه صحابه کرامو په باره کې فرمایي چې اولئک کتب فی قلوبهم الایمان الله د صحابو په زړونو کې ایمان لیکلی او الله د هغې دپاره سابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم صحابه څه دي ټول جنتیان دي عقیده شوه که نه که یو سړی معاویې ته کنځلې کوي دی مسلمان دی هغه یو صیب لګیا شوی وی دا روافظ زمونږ وروڼه دي نو به صاحبانو لګېدل نو ابوبکر صدیق ته په کراچۍ کې کنځلې شروع کړه او سیده عایشه ته نعوذ بالله بدکاره وویلې د خلکو میس کې لګیا یې دې سره کوي دغه څیزونه حیا او غیرت هم څه شي امام ابو حنیفه نه یوازې د ټولو ائمو دا مسلک دی چې سیدہ عائشہ پاک دامنی قرآن کې ویلې دا اولئک مبرؤون مما یقولون یو سړی چې سیدہ عائشہ ته هغه شان ته هغه نسبت کوي کوم چې منافقانو کړو دا سړی کافر دی چې قرآن نه مني دا حساس مسائل دي جذباتی نه دي ما تیر درس کې ویلو عائشہ زموږ مور ده یو سړی چې غیرتی او د خپل مور صحیح بچي په خپل مور ننګ کوي غیرت کوي هر هغه سړی چې د سیدہ عائشہ دشمن دی زموږ دشمن دی لیس بحبیبنا ان زموږ رور دی نه زموږ دوست خبره بل خانه بوزو خو دې سنیانو کې ډېر بې غیرته داسې شته دی چې هغه سیدہ عائشہ ته بد وایي معمولی اختلافات پورې د هغې حیثیت برابردوي دا ښه نه کوي دا بد کوي زما صحابه کرامو باندې یو کتاب د علمي جایزه کې تذکره وګورئ د هغې علماو
هغه شاعر وایي که نه چې تمام شعر نے پہنے ہوئے ہے دستانے، ټولو خلکو دستانې په ګوتو کړي دي، زه د قتل دعوه په چا باندې وکړم؟ د سنیانو په مجلس کې ناست دی، شیخ الحدیث ځان ته وایي، لیکن د سیده عائشہ یو خبره د هغه د قول خلاف ده، نو څه وایي؟ د سیده عائشہ عقل خو د ښځو عقل دی، ته څه وایې ستا خوله د والو ده، او بیا نسبت کوي سیدنا حسین داسې ویلي دي، دروغ وایي، سیدنا حسین نه دي ویلي. د چا په حواله چې ته لیکي ابن قتیبه، هغه ابن قتیبه رافضي دی، دا سنی ابن قتیبه نه دی. څوک د هغه قول پورې خاندي جدیر بان یضحک به، شرمېږي خو ته نه وی، دا غلطی دی. سیدہ عائشہ ام المؤمنین ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د عائشې په باره کې مال تکلیف مرا گئے، ځکه د هغې بستره یوازې داسې بستره ده چې پای کې په ما جبرائیل وحی راوړي. د عائشې حیثیت زده کول پکار دی. نو بار کیف دا جائز نه دی چې یو موږ فرد معین ته بغیر د څه حجت او برهان نه جنتي ووایو، دلیل به پکاري په دې باندې. لوی نه لوی امام دی، مونږ امام هم ګڼو، مونږ مسلمان هم ګڼو، مونږ دا هم وایو چې شاید الله جنت ته بوتلی، خو یقیني جنت ته تللی دا دلیل غواړي. اوس ډېر ورځو کې چې خلک سوی یزید پسې، مونږ د یزید مرګرتیا نه کوو، نه هغه د سیدنا حسین نه افضل ګڼو، خو تا ته دا ښیو چې ون وے ټریفک مه چلوه. دا کتاب د زمالاس کې ابن خلکان وفیات الاعیان دے دو، مشہور کتاب دے، دریم جلد دیکھ دے 287 288 کے دے یزید حیثیت خیدہ تھا. یہ جواب انشاءاللہ دا آئندہ جمعہ کون بیا. امام غزالی رحمہ اللہ نے تپوس شو، تپوس داو چې عمن صرح بلعن یزید، آیا یزید شخصیت ته موږ ملعون ویلی شو، یعنی فرد معین ته لعنتی ویلی شو؟ فاجابه تفصیلی سوال لیکړی نو هغه جواب وکړو لا یجوز لعن المسلم اصلا، یو مسلمان معین ته لعنت ویل جائز نه دی. فلان کې ملعون دی دا ته نشي ویلی، ته دا ویلی شي چې په دروغجنو دی د الله لعنتي، په قاتلین حسین دی د الله لعنتي، دا ویلی شي. په ګناهګارو دی د الله لعنتي، لیکن دا نشي ویلی چې فلان کې ګناهګار دی او په د الله لعنت دی، دا خبرې مه کوه. بیا وی ومن لعن مسلما فهو الملعون، تا ته ما ویل د یزید ایمان محقق دی، معلومه ده مسلمانو. بیا وی دی من لعن مسلما فهو الملعون، چا چې مسلمان باندې لعنت وي دا سړی په خپله لعنت دی. دا د حقانی فتوا نه ده، نه ده د علوم دیوبند فتوا ده، دا امام غزالی فتوا ده. هغه امام غزالی چې خلک هغه څه ګڼي، بیا دی لیکي ویزید صح اسلامه، صحیح ثابت دا چې یزید مسلمانو. وما صح قتله الحسین، وما صح قتله الحسین، دا صحیح نه ده چې هغه د حسین قتل کړي رضی الله عنه. رضی الله عنه تعلق حسین سره ده. ولا امره، او نه یزید د سیدنا حسین د قتل حکم کړی، ولا رضاه بذلک، او نه یزید د سیدنا حسین په قتل رضا و، نه پکې لاشتا نه ویناشتا نه حکم کړی. دا خو چې چا کړی دی اجداس خلک دی، چا چې کړی دی هغې نن تر اوسه ځان ټګوي د الله په فضل.
دا خو د اسلام په ملا کې خلکو یو چوره یو چاکو ورته نواسل دی په یو داسې طریقې گزار کړی دی چې مسلمانان یې په ډلې وړې کړل او د دین حلیه هم روانه اوس سیدنا حسین کله شهید شوی دی 61 هجری لګ بھگ تر درېمې صدۍ پورې دا سيزونه نه دا کم چې خلک اوس 300 هجری پورې دا حرکتونه نه 300 هجری نه وروسته دا مصیبتونه جوړ شي او که دن نه وګورې موږ ته ښه پته لري چې ډېر سنیان دي بې غیرته هغه لړ شي او پیسو ځان ټکوي سنیان زی باقاعده پیسې ګټي ولې د خېټه د پاسه ده یوازې هغې نه دی مجرم دی خپلو صفونو کې وګوره دې کې بې شمېره روافظ موجود دي بیا وایي ومهما لم يصح ذلك منه لا يجوز ان يظن ذلك به چې څنګه دا ثابت نه را صحیح نه ده نو پاغه دا بدګماني مکوا چې دی و شریږي بیا وی ومن زعمان یزید امر بقتل الحسین څوک چې دا وی چې یزید حکم کړو د سیدنا حسین د قتلولو رضی الله عنه او رضی به یا بالفرض دا وی چې دی په رضا په دې قتل فینبغي ان يعلم به غایه حماقه نو دې پوه شي چې دی په دنیا کې د ټول لوی احمق سړی دی ځکه دې بنیاد پس تاریخ نه دی تر ځان لګیا دي انتهایی درجه احمق دی دا سړی څوک چې دا وایي تاسو علما داسې نه وایي دا علما دي که احمقین دي دا ټول حمقا دي هغه نه رضا دی نه هغه حکم کړی دی بیا دی دا وایي وما هذا فلو ثبت على مسلم انه قتل مسلما بالفرض کدا ثابت مشي چې فلان کی مسلمان فلان کې قتل کړل بالفرض ثابت شي تاسو دې کلی کې لږ خلګي چې هغه مسلمانان قتل کړي نو آیا ته شریعت دا اجازت درکې چې قاتل ته ملعون وي نه شریعت دا اجازت نه ورکړي مونږ دا ویلی شو چې قاتلین ملعون دي خو کای قاتل توبه ایستلی نه بیا هغې نه خو هغه ذات خبر دی څوک چې رب الارباب دی څوک چې خالق کائنات دی دی نه هغه خبر دی دین انسانان نه خبرېږي نو بیا آخر کې د یو خبره کړې ده دا خبره په ډېرو خلکو بدلېږي هغه دا چې اما الترحم علیه فهو جائز کہ یو سړی یزید ته دعا وکړي چې یا الله یزید وبخښي دا به جایز وي که ناجایز وي ورته ناجایز وي یو سړی قاتل وي تاسو په هغه جنازه کوئ که نه کوئ تاسو خپل لکه وګورئ تاسو په څومره قاتلانو جنازې کړي دي ته ګناهګار نه او که چا یزید باندې ترحم وکړو نه دی ګناه وکړو دا ډېر لوی ګناهکاري خلکو اول دا شی هغه کړی نه دی او بالفرض کړی بالفرض نو اما الترحم علیه فهو جائز بل هو مستحب دا امام غزالی فتوا ده بل هو داخل فی قولنا فی کل صلاة اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات مونږ به کوئ تاسو اوس کن قاعده کې چې کله تاسو ناس یې نو څه وایئ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین صالح نه څوک مراد دی دا الله ولی که نه مؤمن سلامتیا دی په مونږ باندې د عذاب نه او دا الله په ټولو هغې مؤمن انسانانو باندې چې صالح دي یعنې مسلمانان دي په دې کې به یزید داخلي ګوار وای دی خله کنټرول صادق ترکه میں پورے چې قطعی دلیل نہیں موجود اللہ او رسول طرف نہ چې دا فلان کې جہنمی دے لکه فرعون ابو لہب ابو جہل عتبہ شیبہ ولید ابو طالب
ترکے میں دا نہیں موجود ترغے پورے چاہتے جہنمی مو ہے ترکے میں چ قطعی دلیل نہیں موجود چفلان کے جنتی دے لکہ صحابہ کرام قرآن نوالی مرد نو میں اغسطر واقع دا یار چا پاک دامنی ویلی دا اولائک مبرعون مما یقولون عائشی تا چ خلق کم نسبت گئی دا دروغ ہوئی اگی پاک دی دینا دا ویلش اب باقی نور زما استاغن دے گناہگار بندگان بھئی چمونس کئی منگواوی شاید مسلمان دے اللہ معاف کی دا گناہ دا وجب آغا جہنمی کیوں نا خود نیکے دا وجب آغا تا جنتی ہم نوایو یقینی طور منگوایو گناہگار مسلمان دے زما استاغن دے شاید اللہ جنت تا بوزی کنی بوزی نونگ اللہ تا دعا کوچی یا اللہ زمون کو دے گناہگار بندرے زمون پا حالم رحمو کے دا پا حالم رحمو کے دے جنت تا بوزی طریقہ دا خدا یو معین شخص یو فرد معین تا جہنمی ویل یا جنتی ویل دا اللہ رب العزت کار دے دا مخلوق کار نہ دے دا اللہ اختیار پخپل اختیار کے ماخلق اقول قولی هذا استغفر اللہ لکم